हालेलुया। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बड़ी बरकत देवे, आशीष देवे अज के समय के दौरान कि असीं सारे ही परमेश्वर की हजूरी दे विच उहदी उपस्थिति दे विच इकट्ठे होए हां। आइए थोड़े समय के लिए धन्नवाद करिए, प्रार्थना करिए अज के वचन के लिए। अज के वचन के विचों असीं कुछ गल्लां होर नवीआं सीखण वाले हां परमेश्वर के वचन के विचों, और कुछ गल्लां जो असीं सीख चुके हांगे और उन्हां दे विचों असीं कुछ गल्लां नूं साझीआं करांगे और सिर्फ 3 गल्लां दे बारे असीं अज परमेश्वर के वचन के विचों सीखांगे। इसे दे विच भी बड़ा भेद हैगा जो परमेश्वर साडे जीवन दे विच उजागर करने वाला। मेरे प्रियो प्रार्थना करिए, धन्नवाद करिए, अपने आप को तैयार करिए। सभी बोलो हालेलुया। और अज का यह संदेश तुहाडे लई सारिआं दे लई पंजाबी दे विच हैगा और आउण वाले समय दे विच हिंदी दे विच तुहानूं संदेश दिता जावेगा। और मेरे प्रियो असीं अज परमेश्वर के वचन दे विचों 3 गल्लां नूं सिखांगे। जेकर तुहाडे कोल कापी और पेन है तां तुसीं लिख सकदे हो। और इन्हां संदेशां दे द्वारा ही परमेश्वर साडे नाल की करदा हैगा, गल करदा है ते सानूं नवां प्रकाश, नवीं जिंदगी दीयां गल्लां सानूं सिखाउंदा है। हालेलुया। और मेरे प्रियो असीं 3 गल्लां नूं असीं सिखांगे। पहली गल है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए। आमीन। पहली गल है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, इस दे बारे असीं सिखांगे। और दूसरी गल जो है प्रभु साडे जीवन दे विच चमत्कार क्यों करदा है। और तीसरी गल है परमेश्वर साडे जीवन दे विच अचंभे काम क्यों करता है और असीं अच्छे जीवन दे लई किस चीज़ की खोज करनी है। तीनों ही गल्लां नहीं है, दोबारा फिर तो मैं बोल दांगा। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, पहली गल है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए। और दूसरी गल जो असीं सीखण दे लई जा रहे हैं, प्रभु साडे जीवन दे विच चमत्कार क्यों करदा है। चमत्कार क्यों करदा है तुसीं लिख सकते हो बड़े अच्छे तरीके नाल। और क्योंकि सीखण दे लई गल्लां नहीं है, अज लिखोगे कल नूं तुसीं खुद भी इस दे उत्ते प्रकाश परमेश्वर दे कोलों लै सकदे हो मेरे। और जो तीसरी गल है चंगे जीवन दे लई असीं किस चीज़ की खोज करनी है। असीं किस चीज़ की खोज करनी है। हालेलुया। लिख लिया सारे ने। आमीन। और असीं की लिखा है, पढ़ दीजिए कोई भी। हाँ, प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, पहली गल। और दूसरी गल, हाँ, प्रभु यीशु मसीह साडे जीवन दे विच चमत्कार क्यों करदा है। और तीसरी गल, आमीन। हालेलुया। मैं एक बार तो फिर तुहाडे लई रिपीट करना चाहुंदा इन्हां गल्लां नूं। असीं 3 गल्लां अज परमेश्वर दे वचन दे विचों सिख रहे हांगे। पहली गल है प्रभु यीशु मसीह क्यों आए। और दूसरी गल है प्रभु यीशु मसीह साडे जीवन दे विच चमत्कार क्यों करदे ने, अचंभे काम क्यों करदे ने। और जो तीसरी गल है कि अच्छे जीवन दे लई सानूं किस चीज़ की खोज करनी चाहिए है, जां किस चीज़ की खोज असीं ने करनी है कि साडा चंगा जीवन होवे। और इसे दौरान असीं परमेश्वर के वचन दे विचों इस गल दा, पहली गल दा जिहड़ा प्रकाश है वो असीं लिखांगे उत्तर 1। लिख लईए नीचे। हाँ, उत्तर 1। और इस दे लई तुसीं मत्ती दी अंजील दे विचों पहला ही अध्याय उसकी 21 आयत नूं असीं पढ़ना है। पहले गल का उत्तर इस गल दे विच लिखिया होया है। अगे प्रकाश बड़ा है, असीं 3 महीने तकरीबन इसकी स्टडी पहला कर चुके हैं। और इस दे दौरान होर भी बड़ा कुछ है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए। पर अज मैं छोटी जी उदाहरण शुरू तो ही तुहानूं दसना चाहुंदा कि यीशु मसीह क्यों आए। मत्ती दी इंजील 1 अध्याय उसकी 21 आयत नूं असीं पढ़ांगे। आमीन। हालेलुया। और देखो इस जगह ते पूरी आयत नूं पढ़ के जदों एक गल नूं असीं वेखदे हां कि आपां प्रश्न पूछिया सी कि यीशु मसीह क्यों आए। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों आए। और इसका उत्तर यह आ कि यीशु मसीह क्यों आए ने, इसका उत्तर असीं पहली आयत दे विच पढ़िया कि वो अपने लोकां नूं
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਜਾਲਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇਸ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਵੇਖਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਨੇ ਆਂਗੇ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪਾਉਨੇ ਆਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪਿਆਸ ਨੂੰ, ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਪ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਾਪ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚ, ਆਮੀਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਪ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੇ ਪਰ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ? ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ, ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ, ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਚਾਵ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਾਪ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਪ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਪ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਖ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਇਆ ਜਾਵੇਂ। ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਗਲਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਭਲੇ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੁਰਾਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਘਰ ਚੋਂ ਜਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਆਮੀਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਕਸ਼ੀ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੜਕਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲ ਧੁੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਆਮੀਨ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਨ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਨ ਖੋਲਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਧੂਮ ਧੜਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੀਜੇ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਸੀ, ਆਮੇਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਟਾਕਾ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਟਾਖਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਟਾਖਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੁੱਟੂਗਾ, ਆਮੇਨ, ਉਹਦਾ ਬਲਾਸਟ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਹੋ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਟਾਕਾ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਟੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਮੇਨ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਥੋਥਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮਨ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਬਾਹਰ ਖੁੱਲਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਭੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਂਬੜ ਜਾ ਉੱਠ ਗੜਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸੁਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ ਕੁੱਟੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਟਾਕਾ ਫੁੱਟਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਆਊਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਇਆਗਾ, ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ, ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਨੇ ਪਾਪ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ ਆਇਆਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੈਕਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਂਡੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਟੁੱਟੀ ਭਾਨ ਚੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਦਸੀਆਂ ਪੰਜੀਆਂ ਕੇ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਪਾਰ ਉੱਥੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਰੱਖ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਭਵਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੂੜਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਲਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਰੇੜੀ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਥਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਊਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਬਚਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਖਿਡਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਾਈ ਉੱਠਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾਗਾ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੱਲਾਂ ਇਹੀ ਨੇਗੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਛੱਡ ਲਓ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਲਿਓ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਗੁੰਨਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਦਾਲ 'ਚ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਟਾ ਨਾ ਗੁੰਨੀ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆਗਾ। ਕੌਣ? ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ? ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਔਰ ਚਮਤਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਚੰਭਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 8 ਅਧਿਆਇ 1 ਆਇਤ ਤੋਂ 4 ਆਇਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 8 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ 4 ਆਇਤ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕੋੜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖिए प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ी के ऊपर प्रार्थना करने के लिए गए हुए और उस जगह ते प्रार्थना इसलिए कर रहे थे ताकि सारे दे तक आवाज पहुंच सके। प्रभु यीशु मसीह ऊपर
ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਈਏ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਆਮੇਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਾੜੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਖਬਰਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਚਕ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਮੂਸਾ ਨੇ ਠਹਿਰਾਈ ਚੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਖੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਲਾਸਟ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਖੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਹੀ ਕਰੇ, ਆਮੇਨ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੇਨ। ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਿਆ, ਔਰ ਕੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਛੂੰਦਾ ਕੋਈ, ਆਮੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਛੂੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਮੇਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਖੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਲਾਸਟ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂ, ਲਾਸਟ ਆਇਤ। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਖਬਰਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਚਕ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਮੂਸਾ ਨੇ ਠਹਿਰਾਈ ਚੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਖੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ, ਅਚੰਭਾ ਕੰਮ, ਅਚਰਯਜਨਕ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਖੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇਵਾ ਕਰੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਠਹਿਰੇ, ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਠਹਿਰੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਲਿਓ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਨਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 33 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ ਨਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਪੈਸਾ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਮੇਨ, ਸੋਹਣਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਭੁੱਖ
ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਮੇਨ। ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਭਲੇ ਹੀ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਢੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਜਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਕਾਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਲੈਣੇ ਆਂਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਦੂਰ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਛੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? 6 ਦੀ 33 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਟੀ ਸਵੈਟਰ ਸਿਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਮੇਨ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਹੈਗੀ? ਆਮੇਨ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਪਏ ਵੀ ਆਹ ਪਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ। ਆਮੇਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਟੀਆਂ ਸਵੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਧਰਮ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ, ਭਲਾ ਜੀਵਨ, ਸਵਰਗੀ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ, ਆਮੇਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਛੋਟਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗॉड। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੇਨ। ਸਾਮਰਾਜ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਜ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਆਮੇਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗॉड, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ, ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ। ਆਪਸਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਮਤੀ ਮੰਗਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਲਈ ਆਏ
ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਖੀ ਠਹਿਰੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹੈ ਹੀ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ, ਹਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ।